नमस्कार दर्शक बंधु आपण एक सुंदर गपटी दर्शक बंधु बहुत दिन पूर्वर कथाटी गोटे नगरी जड़े युवक रोते से बहुत लाजकुरा थे से एत लाज करते जेतेबेले कौन से व्यक्ति आसी आगे छिड़ा जाते से सेठार पलाई जाते से युवक तांको सहित कथबार्ता करि पारुनथिले से जहाँ जानी आ चिन्ही तांको सहित कथा होतिले आउ से जहाँ चिन्ही नथिले कि जानी नथिले तांको सहित आदौ कथा ही पारुनथिले एही असुविधा पई से बहुत चिंतित रहउथिले कारण से तांको जीवन रे किछि भी करि पारुनथिले धीरे धीरे समय बीतवा को लगला समय बीतवा सहित से युवकर आहरी लाज बढ़ा को लगिला यही कारण पई से अधिक भांगी पड़िले से यह बुझी पारुनथिले तांकर ए समस्या से केमिति बाहर को बाहरिबे तांकर घर लोक यही समस्या पई बहुत चिंता रहउथिले एवं कहउथिले आर कौन हेबो ए जीवन रे किछि करि परिबो नहीं से जेतेबेले कौन सी काम को जाउथिला लोक माने तांकर एही सरलता पई फायदा उठाउथिले चिड़ौथिले किंतु से किछि भी करि पारुनथिले लोक माने बहुत कथा कहउथिले से सेठारु पळाई जाउथिले एही सब कारण तांको मन कोउठ भी लागुनथिला जे कौन काम करुथिले मध्य अधा कामरु छाड़िकी पळी आसुथिले तांको मन कोउठ भी लागुनथिला तांको मनरे विचारर झड़ उठुला से मने मने बहुत किछि कहिबा पई चाहुथिले किंतु एही अभ्यास तांकर किछि भी काहाकू कहि पारुनथिले से तांकर समस्त कथा विचार भावना निज भितर रखि देउथिले से केबे भी तांकर मन कथा काहाकू कहि पारुनथिले से जेतेबेले छोट पिला थिले समस्त तांको भल पाउथिले तांकर सेही अभ्यास को लोक भल पाउथिले किंतु जेतेबेले से लोक बड़ हो गला सेही अभ्यास तांको बंचिबा पई बहुत कष्ट देउथिला एमितिरे से तांको माता पितांक सह कथा होई पारुनथिले केवल तांकर किछि सांग मानक सहित से तांकर मन कथा खोली कहि पारुथिले जेतेबेले से किछि कथार उत्तर देउथिले सेतेबेले लोक माने हसिकी उड़ाई देउथिले थट्टा परिहास करथिले लोक माने कहउथिले आज तो मुहरु उत्तर आसीगला एही समस्या दिन पर दिन बढ़ी चलला एही समस्या जोगु तांकर पिता मध्य चिंतार रहउथिले से चाहुथिले तांको पुओ अन्य मानक परि समस्त सामना रे उत्तर रखिया पई किंतु गोटे दिन से जेतेबेले देखिले तांको पुओ अन्य लोक मानक सामना रे थट्टार शिकार होउथिले सेतेबेले तांकर बहुत क्रोध आसीगला से तांको पुओ को बहुत किछि कहिथिले से तांको एमिति किछि कहिले कि तांको पुत्र बहुत रागी जाइथिले से सेठारु किछि न कहि चली जाइथिले संध्या होई आसुथाय से पर्यंत तांको पुओ घर को आसी नथिला बापा आ माँ बहुत चिंतार थिले से तांको पुओ को आग भली घरे देखिबाकू चाहुथिले किंतु युवक पिलाटी जाऊ जाऊ पहाड़ ऊपर को चली जाइए से पहाड़ तल को चाहूला आ कहूला हे भगवान कहीं मते एमिति गढ़िल लोक माने मते थट्टा परिहास करछंती मो कथा को हसरे उड़ाई देउछंती जेतेबेले दुनिया रे मो मन कथा खोली कहि पारु नाही का सहित कथा होई पारु नाही सेमिति जीवन जी कि लाभ जेतेबेले मु काहाकू किछि कहिया पई चाहूची लोक माने मते थट्टा परिहास करछंती मते विभिन्न प्रकार कथा कहि चलछंती आउ मु तांको आगरे तांको कथार उत्तर दे पारु नाही एमिति जीवन रखिले मते कौन मिलियो
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଛପଟୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଣାଗଲା, ପୁଅ, ଜୀବନ ଦେଇଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯୁବକ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛ? ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତୁମକୁ ଏ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏଠାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ୟା ମୋତେ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ସମସ୍ୟା କହିପାର, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ କହୁଛି। ଯୁବକଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁନ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମ ସମସ୍ୟା ମୋତେ କହିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଏମିତି ହୋଇପାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ବାବା ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯୁବକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେନି। ଏହା ଶୁଣି ବାବା ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ପଛକୁ ବୁଲି ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ୟା କହିବ, ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯୁବକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜକୁରା। ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏମିତିରେ ମୋ ମନର କଥା କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଓଲଟା କରି କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କଥାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ଅଛି? ସାଧୁ ବାବା ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେତିକି କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଜ କରିବା, ଏହା ତୁମର ଡର। ଲାଜ କରିବା ଅଲଗା, ଆଉ ଡର ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଡର ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ କଥା କାହାକୁ କହିପାରୁନା। ଆମକୁ ଚାରିପଟୁ ଖାଲି ଡର ନଜର ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଡର ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଲାଜ କହିପାରିବାନି। ଲାଜ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରଖିଦିଏ। ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସବୁଠୁ କାହାକୁ ଲାଜ କରୁଛ? ଯୁବକ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା, ମୋତେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ମୋତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ, ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଧମକାଇବେ, ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ମୋ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ମୋର କିଛି କଥା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର କିଛି କଥା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମନରେ ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି, ମୋତେ ମୋ ପିତା ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଗୁରୁବର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜ ଅଲଗା ଆଉ ଡର ଅଲଗା। ତେବେ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ଡର ଲାଗିବନି? କୃପା କରି ମୋତେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏ ଡରରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁବର କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଧନ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଧନ ମାଗିବାର ସଫଳ ହୋଇଗଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଯୁବକ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁବର, ମୋତେ ଏ କାମ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ କେମିତି ମାଗିବି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁବର ଯୁବକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ବି ତୁମ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବର, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଡର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁବର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭିତରୁ ଡରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଏହି କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁବର, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏତିକି କହି ଯୁବକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଡରି ଯାଇକି କହୁଥାଏ, ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, କୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଯୁବକ କହିଲେ, ପିତା, ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଧନ ଦେବେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅନେଇଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କିଛି ଧନ ଆଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ,
ପୁତ୍ର, ଏତିକି ଧନ ହେବ ନା ଆଉ ଦରକାର? ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଏତିକି ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏତିକିରେ କାମ ଚଳେଇ ନେବି। ଯୁବକ ଧନକୁ ନେଇ ଗୁରୁବର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁ ଧନ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଧନ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ନେଇ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁବର କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଏହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହିପାରିବିନି। ଗୁରୁବରଙ୍କୁ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ମୁଁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛି, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବର କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାପରେ ଗୁରୁବର କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନ ଆଣିଛ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବ, ଆଉ କହିବ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମୟ ଆସିଲେ ମୋତେ ଏ ଧନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ କାମ ପୁରା କରିବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ଆପଣ ମୋତେ ଅଲଗା କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଧନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। କୃପା କରି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବର କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ତାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି। ଯୁବକ ବହୁତ ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଏବେ ଯାଉଛି, ଧନ ଫେରାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସିବି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଏବେ ଧନ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି, ଏବେ ଏ ଧନ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପିତାଶ୍ରୀ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହସିକି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବେ ବୋଲି। ସେ ମନେ ମନେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଯୁବକ ବହୁତ ଖୁସି ଯୁବକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯୁବକ ଗୁରୁବରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୁରୁବର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେମିତି ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଧନ ସବୁ ପିତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ କୃପା କରି ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁବର ପୁଣି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବର, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ? କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣ କହିଲେ, ଯାଅ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ପୁଣି କହିଲେ, ଯାଅ, ଏ ପଇସା ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବ, ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଲି। ପୁଣି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି କଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି କରିଛି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ
ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁବର କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ କାମ, ଏ ହେଉଛି ଶେଷ କାମ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ କାମଟାକୁ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ କାମଟାକୁ କରିଦେବ, ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ପୁଣି ଥରେ ଯୁବକ ବହୁତ ବିଚାର କରିଲା ପରେ ଗୁରୁବରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଶେଷ କାମ କରିବି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କାମ କରିବି? ତାପରେ ଗୁରୁବର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଯୁବକଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବର କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବଦଳରେ ତୁମେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବ। ଯଦି ଏହି କାମ କରି ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାପରେ ଯୁବକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିଲେ, ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁବର ଇଏ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୋତେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକିବି ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ବା 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହେବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବ? ତାପରେ ଗୁରୁବର କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ କର, ନହେଲେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇପାର। ପୁଣି ଫେରିଯାଉ ପଛକୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଡରକୁ ଦୂର କରୁଛି। ତୁମେ କାମ କର, ନିଜ ଡରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର କରିପାରିବ। ମୋର ଏହି କାମ ପୂରଣ କରିଦିଅ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଯୁବକ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଲେ କରିବି। ଯାହାଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ସେ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ ଆସିବ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବ। ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କହିବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ସେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଲେ କି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୁବକ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଚିଲାଉଥିଲେ ଯେ ନିଜ ପାଟି ନିଜକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା। ତାହେଲେ ତା ପାଟିକୁ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ? ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବକଙ୍କର ଡର ଥିଲା କାଳେ ଗୁରୁବର ପଳାଇ ଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଏ ଦେବ? ଏହାପରେ ସେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଛ? ଯୁବକ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ନା ନା, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏହାକୁ ବିକିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଏମିତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଛ? ଏହାକୁ ତୁମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାଗୁଛ? ସେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଏ ବା କିଣିବ?
ଯୁବକ ଜଣକ ବଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହି ବିକୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ମୁଁ ବି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଲ ଗୁଣ କିଛି କହିବି। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଚିଲେଇଲା, କହିଲା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏହା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ? ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇଲେ। କିଏ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ କିଏ 200, ଆଉ କିଏ 300 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତା ମନରେ କୌଣସି ବି ଡର ନଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବିନା ଡରରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁବକ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏହି ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଯୁବକ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଗୁରୁବରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୋର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛ। ତୁମ ମନରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବି ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ। ଯଦି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବି କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି ତ? ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡର ତୁମ ମନରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିକିବାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କଥା କହିଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିକି କହିଲ ଯାହା ତୁମକୁ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ତୁମ ମନର ଡର ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲାଜ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତୁମ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡରକୁ ଦୂରେଇ ଥିବାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଲାଜ ଡର ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାର ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ
ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଏସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ଡର ଆଉ ଲାଜ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ରଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।